Yeah, hi all. Good evening. Today we will be starting SQL basics, okay? I mean, we are starting the SQL course first, okay? As part of this Azure Data Engineering course. And let me share my screen. And guys, please respond whenever the trainer interact with you. Okay. Thank you. Yeah, you can see my screen, right? Yes, yes. Mm. I mean, initially, you need to download this. I will be sharing these links with you after the course in WhatsApp group. You need to download this standard developer edition, okay, software initially, okay? Once this is, these are all, straightforward. Just we need to you press next button, and it will get installed, okay? Once this is completed, then you need to go to the SSMS management studio, SQL Server Management Studio, and you need to download the version 19.3, okay? 19.3. Don't go for later versions. It won't support in our local computers, okay? We need to add extra plugins for this to support, okay? Please choose 19.3, okay? And after that, you need to go to this link, and you need to download this file .bak file, backup file, database backup file, okay? Once you download this file, then go to the SQL or SSMS video. When you have after finishing the download of this 19.19.3 version SSMS Studio, you will go directly. It will open like this, okay? Initially, I do have some databases here. It will automatically navigate to this screen, okay? Once you have come to this screen, just I mean, here you can see, right? Just collapse this, and just right click on here, and you need to press restore database and go to device, okay? And press these three dots here, and you need to press add. And tomorrow, if any doubts, I will let you know, okay? While if you face any issues, okay? Then you need to go to this Microsoft SQL Server in, sorry. Atish sir, please mute. And who is the user here? Please mention your name here, please. Hello? Yeah, you can Hello? continue, answer. Yeah, you need to go to the Microsoft SQL Server folder in your C drive, okay? And you need to create one backup folder there, and you need to check select this backup folder, and just you need to click on this file, and you need to press OK. As I do have already, let me show you here. I will do one thing. I will be deleting this database here. Okay. Now I will right click on this databases. This is readily available databases. These all folders will be readily available once you have installed the SSMS. Okay. You need to right click, restore database, click on device, click on these three dots, and you need to click on add, and you need to select this folder. You need to create this backup folder before before doing this operation, okay? You need to click on this back file and backup file, and you need to click on OK, and you need to click on OK. Yeah, full copy only, and you need to click on OK. You can see here the database has been restored here successfully.
Okay, this is how the DBA team will take backups of our DBs. Okay, usually, I mean, they will be having the backups, right? You heard, I mean, if you are working, if you have already worked on these databases, and I have restored the database, and I will click on this plus sign, and I need to, I will click on this plus, and you can see all the tables, I mean, already there in this backup database. Okay. All of you are Telugu here, Telugu only, right? Here? Yeah. Yes, Yeah. Vijay. Yeah. Okay. Then, yeah. ఇక్కడ చూసారు Yeah, కదా అన్ని ఒక అన్ని క్వశ్చన్ ఇప్పుడు చెప్పండి. బై మిస్టేక్ ఇప్పుడు ఎవరో ఒక మెంబర్ యాడ్ అయినప్పుడు టీమ్ లో Hmm. అన్ఫార్చునేట్ గా ఏదైనా డేటా ఇది ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు డేటాబేస్ కానీ ఏదైనా డిలీట్ అయింది, మనం ఇట్లా రీస్టోర్ చేయొచ్చు అంటారా రియల్ టైమ్ లో? లేదు లేదు లేదు. I mean, you don't have that permissions. Only Yeah. DBA team can do this thing. Okay. అడ్మిన్ అంతే. Admin, DBA. Okay. I mean, usually we will call them DBA అన్నమాట. Hmm. ఓకే, DBA వాళ్ళు చేస్తారు ఇది. మనం Okay. వన్స్ ఇక్కడ నుంచి కానీ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి నీకు ఆల్రెడీ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయంటే ఈ DB మీద యూ క్యాన్ ఏబుల్ టు డిలీట్ దట్ టేబుల్ టు. అది కానీ Okay. డిలీట్ చేసామంటే మనం వీ షుడ్ ఆస్క్ DBA టీమ్ టు రీస్టోర్ దట్ టేబుల్. ఇట్ విల్ బి Okay. ఏ ఎస్కలేషన్ ఫర్ యూ. ఓకే, ఒక కాబట్టి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ వచ్చింది అందుకు. ఏదన్నా కానీ మనం డిలీట్ చేసేటప్పుడు ఒక్క సెలెక్ట్ తప్పితే, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక్క సెలెక్ట్ ఆపరేషన్ తప్పితే ఇంకా ఏ ఆపరేషన్ చేస్తున్నా కానీ, ఏ కమాండ్స్ కొడుతున్నా కానీ, ఐ మీన్ 1-10 సార్లు ఆలోచించి రన్ చేయాలి. ఓకే, థింక్. సో ఈ సినారియోలో అడ్మిన్ కెన్ రీస్టోర్. యా, అడ్మిన్ క్యాన్ రీస్టోర్. ఐ మీన్ నో వన్ Member విల్ cannot. బిలీవ్, బట్ ఇట్ విల్ బి ఏ ఎస్కలేషన్ ఫర్ యూ. Yeah, ఓకే, yeah, అదే. అదొక్కటే అంతే. బట్ డేటా మటుకు ఉంటుంది, కన్ఫర్మ్ ఉంటుంది. ఎక్కడైనా అది ఏ అప్లికేషన్ అయినా కానీ సాఫ్ట్వేర్లో బ్యాకప్స్ లేకుండా వర్క్ Yeah. కావు అనమాట. ఓకేనా, బ్యాకప్ కన్ఫర్మ్ ఉంటుంది. కన్ఫర్మ్ ఉంటుంది. Delete కానీ అయిన అట్టని చెప్పి దగ్గర అనేది డెవలపర్ లెవెల్ అయితే ఉండదు, అడ్మిన్ లెవెల్ ఉంటుంది. అడ్మిన్ లెవెల్లో ఉంటుంది. మనకి ఇవ్వరు, ఆ యాక్సెస్ ఇవ్వరు అనమాట దేంట్లో. థ్యాంక్ యూ. ఓకేనా, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. అది అంటే డేటా ఉంటుంది కదా అని చెప్పి. చెప్పండి. ఈ ఫిజికల్ టేబుల్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు మనం డెమో ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా, ఆ ఇన్స్టాల్ చేస్తానే బై డిఫాల్ట్ కదండి ఫిజికల్ అవును, టేబుల్స్ అవును. అనేవి మనం ఫిజికల్ laptop లో టేబుల్స్ ఉండవు. అంటే ల్యాప్టాప్లో ఏమి ఉండబలేదు. జస్ట్ మీరు ఇది చూడండి, ఇక్కడ చూసారా, మైక్రోసాఫ్ట్ SSMS. ఇక్కడికి వెళ్ళారంటే ఇది Okay. మైక్రోసాఫ్ట్ అనమాట. ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు SQL శాంపుల్ డేటాబేసెస్ ఇచ్చాడు మనకి. ఓకే, we need to select any, you can select any of the links, but I have selected 2022, I guess, previously. Okay, you can just click on here and it will automatically get downloaded into your downloads folder. Okay, after that you need to Okay. you need to follow the same Install. steps using the restore. Okay, click on the databases, click on restore database, and directly you can, I have already shown you the process, right? Yeah, the database is restored here. Okay, and we can use these tables for our SQL practice. I mean, we can have around 10k or 20k records under some tables. Okay, we do have so many records so that we can practice very, very well, because, and also we do have multiple tables to do joins, all those things. Okay, also, do you know the concept of dimension and fact tables? Anyone? ఓకే, అది ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఫ్యాక్ట్ అని ఉంది, డిమ్ అని ఉంది. అంటే డిమ్ అంటే డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అని, ఫ్యాక్ట్ అంటే ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ అని. ఓకేనా, ఇది చెప్తాలేండి, ఇది తర్వాత చెప్తాను, ఇప్పుడు వద్దులే అవన్నీ. ఓకేనా, ఇంతవరకు ఓకేనా అండి? ఎట్టా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అదంతా చూపించాను. ఈ లింక్స్ అన్ని నేను మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్లో పేస్ట్ చేస్తాను. యూ జస్ట్ ఫస్ట్ వచ్చేసి గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టాండర్డ్ డెవలపర్ ఎడిషన్ చాలు మనకి. ఓకేనా, ఇది అవసరం లేదు. ఆన్ ప్రిమైజెస్ ఇది కూడా వేసుకున్నా పర్లేదు, బట్ ఇది అవసరం లేదు. ఇది ఏంటంటే ఏ రెడీ అని లేటెస్ట్ వర్షన్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ. తర్వాత ఇక్కడ ఈ లింక్లోకి వెళ్ళి SSMS వర్షన్ 19.3నే సెలెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. దాని తర్వాత ఈ థర్డ్ లింక్ వెళ్ళి డేటా వేర్ హౌస్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకేనా,
దీంట్లో కూడా డేటాబేస్ టేబుల్స్ ఉంటాయి, బట్ లిటిల్ డేటా బ్రో ఉంటుంది. చెప్పండి. బ్రో లైక్ Hmm. మ్యాక్ బుక్ ఏం తీసుకోవాలి బ్రో? సో విండోస్ మ్యాక్ కాదు, బుక్ మ్యాక్ ఇది ఇప్పుడు ఇది వర్క్ అవుతుందా? మ్యాక్ కంటే మీరు ఇంకా దాన్ని కొద్దిగా గూగుల్ చేయండి. నాకు తెలిసి SSMS వర్షన్ విల్ బి ద సేమ్ అనుకుంటున్నాను. ఏమన్నా ఇట్ మే డిఫర్ విత్ SQL సర్వర్ డేటాబేస్ అనుకుంటున్నాను నేను. ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్ ష్యూర్. ఓకే, ఒకసారి ట్రై చేయండి, చూద్దాం. దాన్ని నేను కూడా చూసి చెప్తాను ఏమన్నా ఉంటే. ఓకేనా? ఓకే. ఐ నాకు థింక్ తెలిసి మ్యాక్లో కూడా మ్యాక్ వర్క్ అవ్వాలి నాకు తెలిసి మ్యాథ్స్, ఎందుకంటే ఇవంతా యూనివర్సల్ సాఫ్ట్వేర్స్ కాబట్టి మ్యాథ్స్ కంపల్సరీ వర్క్ కావాలనుకుంటున్నాను. ఒకసారి ట్రై చేయండి మీ సైడ్ నుంచి. వర్క్ అయితే వర్క్ అయినట్టు, లేకపోతే మనం ఆల్టర్నేటివ్ ఏమైనా ఉంటే నేను చూసి చెప్తాను మీకు. రేపు చెప్పండి నాకు ఏందనేది. ఓకేనా? ఓకే, ఇంతవరకు ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ ఇవన్నీ మీరు రేపటికల్లా ఇన్స్టాల్ చేసుకొని, ఐ మీన్ ఇప్పుడు చేసుకున్నా అలాంటి రేపు చేసుకున్నా, జస్ట్ బేసిక్స్ అయితే ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అంతే. SQL మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, బేసిక్స్ అని కాదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వచ్చేసి అసలు SQL అంటే ఐ మీన్ వాట్ యూ మీన్ బై SQL అంతే మీకు తెలిసి జనరల్గా వాట్ యూ మీన్ బై స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ అంటాం. ఓకేనా? అంటే స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ అంటే అసలు ఏంది? SQL అంటే జనరల్గా ఏంది అని అంటే querying against the data, or it contains tables and also tables and databases and tables, ఏదైనా చెప్పొచ్చు అనమాట ఇది. ఓకేనా? జనరల్గా అడగరు వాట్ యూ మీన్ బై SQL, వాట్ ఈస్ SQL అని చెప్పి. జనరల్గా అడిగినా కానీ క్వెరీయింగ్ వీ కెన్ క్వెరీ అగైన్స్ ద డేటా. ఓకేనా? అదే SQL అంటే. SQL అంటే ఏంటంటే ఒక API లెక్క అనమాట. API అంటే ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ కమాండ్స్, లిస్ట్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్, ఏదైనా చెప్పొచ్చు అనమాట. అది వీ షుడ్ ఫాలో ద స్ట్రక్చర్ దట్ హ్యాస్ బీన్ గివన్ బై ది ANSI స్టాండర్డ్స్ అంటారు అనమాట. RDBMS అనేది దీనికి స్టాండర్డ్ అనమాట. RDBMS స్టాండర్డ్ నుంచి మైక్రోసాఫ్ట్ హ్యాస్ డెవలప్డ్ SQL సర్వర్, Oracle has developed Oracle, MySQL has developed MySQL, IBM has developed DB2, ఇంకా PostgreSQL, డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ ఉన్నాయన్నమాట మనకి. ఓకేనా? ఆల్మోస్ట్ 70-80% కమాండ్స్ విల్ బి ద సిమిలర్, 20-30 మే డిఫర్ అక్రాస్ ద డేటాబేసెస్. ఓకేనా? ఇంతవరకు ఓకేనా? ఓకే. తర్వాత మనకి SQL కమాండ్స్ అనేది టోటల్ 5 కేటగిరీస్గా క్లాసిఫై అయి ఉంటాయి అన్నమాట. ఒకటి వచ్చి DDL, DML, TCL, DQL, DCL. ఓకేనా? వీటిల్లో వచ్చేసేసి ట్రాన్సాక్షన్ కమిట్ ఇది ఉంది కదా, కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ TCL అనేది. ఇవంతా వచ్చేసేసి మనం స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ వాటిల్లో వాడతాం అనమాట ఎక్కువ. ఓకేనా? ఇంకా DCL వచ్చేసి గ్రాంట్ టు రివోక్. మనకి ఈ ఈ పర్మిషన్స్ మన డెవలపర్స్కి ఉండవు, మ్యాథ్స్ ఉండవు. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ యు ఆర్ అన్ టీమ్ లీడ్ ఆర్ మేనేజర్కి మేనేజర్కి ఉండొచ్చు, అడ్మిన్ టీమ్కి ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి. మేజర్లీ యాజ్ ఏ డెవలపర్, SQL డెవలపర్, మేజర్లీ మనం DDL, DML, DQL ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం, TCL కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఇవన్నీ వచ్చేసి మనం SPSలో వాడతాం అనమాట, అంటే స్టోర్డ్ ప్రొసెసెస్లో వాడతాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు కరెంట్ ఇవాళ వచ్చేసి మనం DQL ఒకటి కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఐ మీన్ ద సెలెక్ట్ కమాండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ కమాండ్ అంతా అయిన తర్వాత DDL, DML ఇవన్నీ చూద్దాం. ఓకేనా? లేటర్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఈ 3 కవర్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి DQL. మెయిన్ DQLే మనం చేసేది. యాజ్ ఏ డెవలపర్గా మనం ఇన్సర్ట్ అప్డేట్స్ కన్నా సెలెక్టింగే ఎక్కువ ఉంటుంది. అవునా కదా? ఐ మీన్ డేటా రిట్రీవల్ పార్టే మనది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట, యాజ్ ఏ SQL డెవలపర్ కానీ, యాజ్ ఏ డేటా ఇంజనీర్ కానీ, ఎవరన్నా కానీ. ఓకేనా? అందువల్ల మనం సెలెక్ట్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవన్నీ, ఐ మీన్ ఇవంతా మళ్ళీ సింటాక్స్ అంతా లేటర్ ఆన్ వద్దాం. ఓకేనా? ఇదంతా ఇవన్నీ కవర్ చేసిన తర్వాత దెన్ వీ విల్ కమ్ అక్రాస్
this one, I mean the order of execution, all those things. Okay, first select statement. Okay, I mean we have ఇక్కడ మనకు ఒక టేబుల్ ఉంది, ఏ టేబుల్ అన్నా తీసుకుందాం. నేను వచ్చేసి డిమ్ ఎంప్లాయీ తీసుకుంటున్నాను, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చాను, సెలెక్ట్ టాప్ 1000 rows. ఓకే, ఐ మీన్ టాప్ అనేది ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ కమాండ్ అనమాట. ఓకే, టు డిస్ప్లే ది లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. ఓకే, ఇది స్పెసిఫిక్ టు మైక్రోసాఫ్ట్ సీక్వెల్ సర్వర్. అదే మీరు ఒరాకిల్, మై సీక్వెల్ వీటికి లేరంటే లిమిట్ కీవర్డ్ వాడతాం అనమాట. అట్లా వేరీ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ సీక్వెల్ సర్వర్కి వచ్చి టాప్ అనేది కీవర్డ్ వచ్చేసి టు లిమిట్ ద రికార్డ్స్ అనమాట. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం సెలెక్ట్ స్టార్ అన్నాం. సెలెక్ట్ స్టార్ అని చెప్పి అని రాసామనుకోండి, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇట్ విల్ రిట్రీవ్ ఆల్ ద రోస్. 296 rows ఉన్నాయన్నమాట టోటల్ ఈ టేబుల్లో, ఈ డిమ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో. ఓకేనా, ఇది ఇక్కడ ఫస్ట్ కమాండ్, టు సెలెక్ట్ ఆల్ రోస్ అండ్ ఆల్ కాలమ్స్ సెలెక్ట్ స్టార్ అని చెప్పి వాడతాం అనమాట. బేసిక్గా రియల్ టైంలో మనం ఎక్కడ వర్క్ చేసినా కానీ స్టార్ అనేది వాడకూడదు. ఓకే, ఎందుకంటే అన్నెసెసరీ కాలమ్స్ని మనం అన్నెసెసరీగా, ఐ మీన్ వీ షుడ్ నాట్ సెలెక్ట్ ది అన్నెసెసరీ కాలమ్స్ అనమాట. వీ షుడ్ సెలెక్ట్ ద స్పెసిఫిక్ కాలమ్స్ దట్ ఆర్ నీడెడ్ ఫర్ అవర్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్. అంటే మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తారు, ఆ రిక్వైర్మెంట్లో ఏ కాలమ్స్ అవసరమో అవే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ ఆల్ ద రోస్, ఆల్ ద కాలమ్స్. ఓకేనా, స్టార్ అనేది జస్ట్ మన బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం, కానీ స్టార్ అనేది ఎక్కడ వాడకూడదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ఆల్ రోస్ అండ్ సెలెక్టెడ్ కాలమ్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఎంప్లాయీకి ఒకటి సెలెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎంప్లాయీకి కామా సమ్ పేరెంట్ ఎంప్లాయీకి, ఓకే, హియర్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఓన్లీ దీస్ 2 columns డేటా. ఓకేనా, ఇది యాక్చువల్గా దిస్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ వే అనమాట. మనం ఎక్కడైనా కానీ మన వర్క్లో దీన్నే ఫాలో అవుతాం. సెలెక్ట్ స్టార్ అనేది జనరల్గా రాసే అవసరం రాదు, ఎందుకంటే మనకు వచ్చే రిక్వైర్మెంట్లో అన్ని కాలమ్స్ అవసరమయ్యేది, వచ్చే రిక్వైర్మెంట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ ఇంకా ఇవంతా సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. సెలెక్ట్ అంటే ఐ మీన్ స్పెసిఫిక్ కాలమ్స్, ఫ్రమ్ అంటే వీ షుడ్ స్పెసిఫై ద టేబుల్ నేమ్. ఓకే, ఫ్రమ్ విచ్ టేబుల్ వీ నీడ్ టు రిట్రీవ్ ద డేటా. ఓకే, నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ అంటే మీకు జనరల్గా ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఏంది, డిస్టింక్ట్ అంటే ఏంది, యునిక్ రోస్ ఆర్ యునిక్ వాల్యూస్ అని అర్థం. ఓకేనా, మనం ఇప్పుడు వీటిల్లో ఏమన్నా ఐ మీన్ ఇట్లా కాలమ్స్ కూడా పెట్టచ్చు, డిస్టింక్ట్ స్టార్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు. డిస్టింక్ట్ అని చెప్పి ఈ 2 columns ఇచ్చామనుకోండి, ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను, నాకు ఇక్కడ వచ్చేసి అన్ని డిస్టింక్ట్ వాల్యూసే ఉన్నాయి కాబట్టి 296 rows వచ్చాయి నాకు. కాంబినేషన్ విత్ ఎంప్లాయీకి క్యాన్ హ్యావ్ డూప్లికేట్స్, బట్ పేరెంట్కి షుడ్ నాట్ హ్యావ్ డూప్లికేట్స్ అనమాట. ఇక్కడ అంటే కాంబినేషన్, ఇక్కడ 1 ఇక్కడ 1 ఇక్కడ 1 ఇక్కడ 2 ఉండొచ్చు, కానీ 1 ఉండకూడదు. ఓకేనా, అంతే కదా, కాంబినేషన్ ఈ 2 columns మీద కాంబినేషన్ చూస్తుంది డిస్టింక్ట్ అనేది. ఓకేనా, అంతే. డిస్టింక్ట్ ఒక కాలం అయితే ఒక కాలము, 2 columns అయితే 2 column, ఎన్ని కాలం నేమ్స్ అయితే అన్ని కాలం నేమ్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇంకా టోటల్ టేబుల్ మీద నేను డిస్టింక్ట్ రికార్డుని తెచ్చుకోవాలి. డిస్టింక్ట్ రికార్డ్ టోటల్ టేబుల్ మీద అంటే ఇఫ్ ఇట్ కంటైన్స్ 10 columns, 10 columns కూడా యూనిక్గా ఉండాలి వాల్యూస్. 9 columns యూనిక్గా ఉండి 9 columns డూప్లికేట్స్ ఉండి 10th column యూనిక్ వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ 9 columns డేటా ఇట్ మే రీఅపియర్. ఓకేనా, అంటే మళ్ళా మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ. ఓకేనా, అర్థమైందా ఇక్కడ దాకా? ఎస్ విని. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేర్ క్లాస్. ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చూసాము, జస్ట్ సెలెక్టింగ్ కాలమ్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ ద టేబుల్.
in the given list of tables, any of the table, just we are selecting the some columns without doing any operations here till now. Okay, ఇప్పుడు వచ్చేసి వేర్ క్లాస్ అనేది ఏంది అని అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఫిల్టర్ రికార్డ్స్ బేస్డ్ ఆన్ సర్టైన్ కండిషన్. ఓకే, వేర్ ఎంప్లాయీ key equal to some 16. Okay, now you can see it is displaying only the employee key having value as 16. Okay, na where condition ఏంది, it is used to filter the records. Okay, na based on certain condition. The condition can be any of the column name, it can be any value. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఫిల్టర్ ద రోస్ బేస్డ్ ఆన్ ఏ కండిషన్. వేర్ క్లాస్ అంటే వేర్ క్లాస్లో ఏ ఆపరేటర్స్ వాడచ్చు. ఓకేనా, ఎస్క్యూఎల్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి మనకి, అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్, రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్, ఇవన్నీ నాకు తెలిసి మీరు అంతా ఆల్రెడీ ఇవన్నీ ఐడియా ఉంటాయి మీకు. ఐ మీన్ డ్యూరింగ్ యువర్ ఎంసీఏ బీటెక్ చదివినా కానీ మనకి ఈసీఈలో చాలా సబ్జెక్ట్స్లో వస్తాయి ఇవన్నీ. లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అనేటివి, రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అనేది మ్యాథ్స్లో మనకు ఖచ్చితంగా వస్తుంది, అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ కూడా వస్తుంది. ఓకేనా, ఇవన్నీ ఈఏ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంకా స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ అనేది కొద్దిగా ఐ మీన్ దీస్ ఆర్ ఐ మీన్ స్పెసిఫిక్ టు సీక్వెల్. ఓకే, ఈ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అనేది ప్లస్ మైనస్ స్టారు స్లాష్ ఐ మీన్ మాడ్యులర్ అన్నమాట. ఇది ఇవన్నీ వచ్చేసి అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ మెయిన్గా సెలెక్ట్ క్లాస్లో ఎక్కువ వాడతారు. ఓకేనా, ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏదన్నా ఒక టేబుల్ ఉంది, ఇక్కడ టేబుల్ ఉంది, ఈ టేబుల్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. ఇక్కడ మనకి బేస్ రేట్ ఉంది. జనరల్గా ఇక్కడ ఏదో కాలం తీసుకుంటున్నాను అంతే, జనరల్గా చెప్తున్నాను. ఇక్కడ మనకి బేస్ రేట్ ఉంది. ఈ బేస్ రేట్కి నేను ఒక 10% ఐ మీన్ 10% లేకపోతే సంథింగ్ ఇంటూ 10 లేదంటే ప్లస్ 10 యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. మనకి రిక్వైర్మెంట్స్ రావచ్చు కదా, ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, ఒక కాలం ఉంది, అతనికి ఒక 10% హైక్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాము. 10% హైక్ ఇస్తే రీఫ్రెష్ అవుద్ది కదా, ఆ రీఫ్రెష్ అనేది ఎట్ట అవుద్దంటే ఈ విధంగానే అవుతుంది. అంటే ఐ మీన్ బేస్ ప్యాకేజ్ అన్నీ మారుతుంది కదా, నీ ప్యాకేజ్ని బట్టి 10% హైక్ ఇవ్వాలి నీకు. ఆ 10% అందరికీ 10% ఉండదు కదా, ఒకరికి 5 ఉంటుంది, ఒకరికి 1 ఉంటుంది, ఒకరికి 2 ఉంటుంది. అవన్నీ ఏ విధంగా చేయాలంటే ఈ విధంగా మనం, అంటే దానికి మళ్ళా ఎక్స్ట్రా క్వెరీస్ వస్తాయి, అంటే జాయిన్స్ చేయాలి, చాలా ఉంటుంది. జనరల్గా బేసిక్గా చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ మీకు. ఓకేనా, సెలెక్ట్ ఇక్కడ బేస్ రేట్ కామా బేస్ అండర్స్కోర్ రేట్ ప్లస్ 10. ఓకేనా, యాజ్ INCR బేస్ అండర్స్కోర్ రేట్. ఓకేనా, యాజ్ అనేది ఏంది అంటే అలియాజ్ అనమాట ఇది. ఓకేనా, ఇది అలియాజ్ నేమ్. అలియాజ్ నేమ్ అంటే ఐ మీన్ ఈ ఈ ఆపరేషన్ ఒకటి చేస్తున్నాం కదా, ఇక్కడ ఒక ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం కదా, ఈ ఆపరేషన్కి ఏంటంటే ఒక కాలం నేమ్ మనం ఇవ్వాలన్నమాట. ఇవ్వలేదనుకోండి అది ఏమవుతుంది అంటే నన్గా పడుతుంది అనమాట. ఇక్కడ కాలం నేమ్ ఏమీ కనపడదు అనమాట మనకి. సంథింగ్ ఇక్కడ ఏదో ఎర్రర్ వస్తుంది, కెనాట్. బేస్ రేట్ టేబుల్ నేమ్, కాలమ్ నేమ్ రాంగ్. ఇది కుడ్ నాట్ ఫైండ్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ అంటుంది. బేస్ రేట్ కాలమ్ నేమ్ తప్పు ఉంది. ఓకే ఓకే, కాలం నేమే తప్పు ఉంది, సారీ, చూస్తాను. అది సమ్ ఆఫ్ బేస్ రేట్ ప్లస్ 10 అని బ్రో. నేను అండర్ స్కోర్ ఇచ్చానులే అంతే, అది తప్పు నాదంతే. ఓకేనా, సమ్ ఆఫ్ అని ఇవ్వకూడదు. సో ఇక్కడ కొత్త కాలం క్రియేట్ చేయడానికి అలియాసింగ్ యూజ్ చేస్తున్నారా?
అంతే, కరెక్ట్. సో అదే వచ్చిన వాల్యూ అనేది కొత్త కాలంలో స్టోర్ అవుద్ది. కొత్త కాలంలో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా. ఎవరో చెప్పారు సమ్ ఆఫ్ అని చెప్పి ఇవ్వాలని. సమ్ ఆఫ్ అనేది ఇస్తే ఏమవుతుందంటే మీరు చెప్పినట్టు ఇస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. అర్థమైందా? ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది అనేది రేపు చూద్దాం మనం. సో ఓకే, కామా యూస్ చేస్తే మేబీ సెట్ అవ్వచ్చు. దీన్ని యూస్ చేయాలి. దీన్ని సమ్ ఆఫ్ అని యూస్ చేస్తే దానికి ఒక రూల్ ఉంటుంది. ఆ రూల్ అనేది రేపు మనం చూద్దాం. ఓకే, ఇది అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్. హియర్ యూ కెన్ ప్లేస్ మైనస్, స్టార్. స్టార్ మీన్స్ మల్టిప్లికేషన్, స్లాష్ మీన్స్ డివిజన్. ఓకే, ఇదంతా మీరు ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేసుకోగలుగుతారు కదా. ఓకేనా, జస్ట్ ఇదేంటంటే మీరు బేసిక్గా అసలు మనం ప్లస్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది అని ఇక్కడ అనిపిస్తుంది మనకి. బట్ మనకి రిక్వైర్మెంట్ ప్లస్ మైనస్ చేసే రిక్వైర్మెంట్ కూడా వస్తుందన్నమాట. ఎక్కడ వస్తుందంటే ఇప్పుడు మనం డేట్స్ తీసుకుంటాం. డేట్స్ తీసుకున్నప్పుడు నాకు ప్రీవియస్ మంత్, ఈ మంత్ నుంచి ప్రీవియస్ మంత్కి ఎంత జరిగింది అనేది కావాలి. అంటే మనం 30 days బ్యాక్ది కావాలనుకోండి రిక్వైర్మెంట్, మైనస్ రాసి కరెంట్ కరెంట్ టైం స్టాంప్ -30 అని పెడతాం అనమాట. అప్పుడు ఏమవుద్ది, ఇవాళ డేట్ ఇప్పుడు కరెంట్ టైం స్టాంప్ అంటే ఇప్పుడు ఎంత అయింది, 8:45 అయింది. 12/8 అంటే లాస్ట్ మంత్కి ఎప్పటికి 30 days ముందర కంటే ఎప్పటికి వెళ్తుంది, మేబీ 08/11 8:45కి వెళ్తుంది అనమాట. అది అక్కడ వాడతారనమాట ఈ ప్లస్లు మైనస్లు ఇవన్నీ. ఓకేనా, ఇంకా నెక్స్ట్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. ఓకే, ఆల్రెడీ మనం ఒక రిలేషనల్ ఆపరేటర్ వాడాం, ఏది ఈక్వల్ టు వాడాం. ఓకే, ఇక్కడ వేర్ క్లాస్ రాసినప్పుడు వేర్ వేర్ బేస్ రేట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 20. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి నాకు అన్ని బేస్ రేటు 84 rows వచ్చాయి. యాక్చువల్గా 296 rows ఉన్నాయన్నమాట ఈ టేబుల్లో. మనకిప్పుడు 84 rows ఓన్లీ హ్యావింగ్ బేస్ రేట్ గ్రేటర్ దాన్ 20. ఓకే, బేస్ రేట్ అంటే దీంతో కంపేర్ చేస్తున్నాం, నాట్ విత్ ఐఎన్సిఆర్ బేస్ రేట్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, ఇది వచ్చేసి అలియాజ్ నేమ్ అంతే. అలియాజ్ నేమ్ అంటే ఈక్వల్ టు టేబులే ఇది. ఇప్పుడు ఈ సెలెక్ట్ని ఇప్పుడు నేను ఇన్సర్ట్ ఇంటూ సమ్ టేబుల్ నేమ్ సెలెక్ట్ అని చెప్పి రాశానంటే ఆ టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ అయిపోద్ది, ఈ కాలం నేమ్తో ఇన్సర్ట్ అయిపోద్ది అనమాట. ఓకేనా, ఇప్పుడు రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్లో చూడండి, ఈక్వల్ టు, లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, ఈ సింబలు నథింగ్ బట్ నాట్ ఈక్వల్ టు. ఓకేనా, అర్థమైందా. ఒకటి నాట్ ఈక్వల్ టు చూద్దాం. ఇప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ చూసాము, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు చూస్తాము. ఇప్పుడు షిఫ్ట్ నాట్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఈ రికార్డ్ ఇస్తాం, కంట్రోల్ వి. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఎన్ని వచ్చాయి, 294 rows వచ్చాయి. ఓకే, అంటే 2 records హ్యావింగ్ ద సేమ్ వాల్యూ అవుట్ ఆఫ్ 296. దోస్ 2 records ఆర్ ignored here. Okay, we got only 294 rows here. ఓకే, ఇది వచ్చేసి ఇంటిజర్ ఉన్నప్పుడు. అదే మనం ఇదే దాన్ని varchar first name, where first name equal to guy, GUY. ఓకే, స్ట్రింగ్స్ని అయితే వీ షుడ్ గివ్ విత్
సింగిల్ కోట్స్. ఓకే, వైల్ కంపేరింగ్. ఇది నాకు తెలిసి మీకు తెలిసే ఉంటుంది, స్ట్రింగ్స్ని ఎట్టా చేస్తారనేది. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, మనకు ఫస్ట్ నేమ్ గైతో ఓన్లీ 1 రో ఈస్ అవైలబుల్ అవుట్ ఆఫ్ 296 రోస్. ఓకేనా? రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అర్థమైందే? అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్, రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఏ విధంగా వాడతారనేది. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఇప్పుడే. హలో, అర్థమైంది బ్రో. క్లియర్ అన్- క్లియర్ ఆ, రెండిట్లో ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చా బ్రో? అంటే ఐ మీన్ నాట్ ఈక్వల్ టు సైన్స్ రెండు ఉన్నాయి కదా. రెండిట్లో ఏదైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఏదైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. అది నాట్ ఈక్వల్ టు ఇట్ అని రాయొచ్చు, లేకపోతే లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఈ సింబల్తో కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఓకే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్. లాజికల్ ఆపరేటర్స్ గురించి మీకు తెలిసే ఉంటుంది. లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఏంటంటే అండ్, ఆర్, నాట్. ఓకే, అండ్ అంటే ఏంటంటే టూ సైడ్స్ ట్రూ అవ్వాలి, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి ట్రూ. ఓకే, అదర్వైజ్ మిగతా కేసెస్ అన్ని ఫాల్స్. ఓకే, అదర్వైజ్ ఫాల్స్. ఓకే, ఆర్లో వచ్చేసి టూ సైడ్స్ వచ్చి ఫాల్స్ ఉంటేనే ఫాల్స్, అదర్వైజ్ ట్రూ. ఓకే, నాట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నాట్ సమ్ కండిషన్ ఇచ్చామనుకోండి, నాట్ అంటే ఏంటంటే ఆ కండిషన్కి ఆపోజిట్గా వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, నాట్ ట్రూ అంటే ఏంది? ఫాల్స్. నాట్ ఫాల్స్ అంటే ఏంది? ట్రూ. అర్థమైందే? ఆ విధంగా వర్క్ అవుతుంది అనమాట ఇది నాట్ అనేది. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఈ వేర్ కండిషన్లోనే ఇప్పుడు నేను వేర్ ఫస్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు GUI అని పెట్టాను కదా, అండ్ ఇది తీసుకుంటాను. దీనికైతే ఎక్కువ వాల్యూస్ వస్తాయి అనుకుంటాను. సేల్స్ టెరిటరీ కీ ఈక్వల్ టు 11 ఇచ్చాను. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ గై అయి ఉండాలి అండ్ సేల్స్ టెరిటరీ ఈక్వల్ టు 11 అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు మనకి రికార్డ్స్ ఎన్ని వస్తాయి ఎండ్ కండిషన్తో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే? ఫస్ట్ నేమ్ గైతో ఒక్క రికార్డే ఉంది. ఇది ట్రూ అయినప్పుడు ఇది కూడా ట్రూ అవ్వాలి, అంటే రెండు ట్రూ అవ్వాలి ఎండ్ కేసులో. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నాకు సేమ్ రికార్డే వస్తుంది, ఎందుకంటే గై అనే పేరుతో ఫస్ట్ నేమ్ ఓన్లీ 1 రికార్డే ఉంది. ఓకేనా? టూ సైడ్స్ నాకు ఈక్వల్ అవ్వాలి, టూ సైడ్స్ ట్రూ అవ్వాలి. అదే ఇప్పుడు ఎండ్ బదులు ఆర్ పెడతాం. ఆర్ పెట్టాను అనుకోండి, ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం. చూడండి ఎన్ని రోస్ వచ్చాయి? 282 రోస్ వచ్చాయి. అంటే సేల్స్ టెరిటరీకి 11తో 282 రోస్ ఉన్నాయి. ఎండ్కి ఆర్కి ఇక్కడ తేడా ఏం జరిగింది? ఎండ్ ఉన్నప్పుడు ఏంది? టూ సైడ్స్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఓకేనా? ఈక్వల్ అయితేనే ఇట్ విల్ బి ట్రూ, అదర్వైజ్ అన్నీ ఫాల్స్, అంటే మిగతావి రావు. అదే ఆర్లో అయితే బోత్ సైడ్స్ ఫాల్స్ అయితేనే ఫాల్స్, అదర్వైజ్ రిమైనింగ్ ఆల్ ద కాంబినేషన్స్ విల్ బి ట్రూ అనమాట. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు గై అని ఉంది. ఫస్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు గై అన్నప్పుడు ఒక్క రోనే ఉంది. మళ్ళా ఆర్ సేల్స్ టెరిటరీ కీ ఈక్వల్ టు 11. ఓకే, 11తో చూస్తుంది. 11తో 282 రోస్ ఉన్నాయి. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 282 రోస్ 281 రోస్ డజంట్ హ్యావ్ ఫస్ట్ నేమ్ యాజ్ గై. ఓకే, బట్ ఇట్ హ్యాస్ రిటర్న్ 282 రోస్ బికాస్ ఆఫ్ ఆర్. ఓకేనా? అర్థమైందా? హలో, ఎస్ వినోద్, అర్థమైంది క్లియర్. బ్రో. అదే ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే అడగండి. ఏమి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, నాట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇచ్చాను, వేర్ నాట్ ఫస్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు గై అని చెప్పి ఇచ్చాను. ఇప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ 282 రోస్ వచ్చాయి ఇందాక, ఇప్పుడు 296 రోస్ వచ్చాయి. ఎందుకు? నాట్ ఫస్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు గై అంటే ఏంది? ఫస్ట్ నేమ్ వీడి కాకుండా GUI కాకుండా మిగతావన్నీ రావాలి. అంటే
295 రోస్ నాకు సెలెక్ట్ అయిపోయినాయి ఆల్రెడీ ఈ కండిషన్తో, ఈ ఒక్క కండిషన్తో. తర్వాత ఆర్ సేల్స్ టెరిటరీ కీ ఈక్వల్ టు 11. ఇప్పుడు 296లో ఇందాక మనం చూసాం 284 రోస్ హ్యావింగ్ టెరిటరీ కీ as 11. ఈవన్ దిస్ ఫస్ట్ నేమ్ గై హ్యాస్ సేల్స్ టెరిటరీ కీ as 11. దట్స్ వై ఇట్ హ్యాస్ సెలెక్టెడ్ దట్ రికార్డ్ టు. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా నాట్కి దానికి దీనికి డిఫరెన్స్. ఇందాక ఈ నాట్ కానీ తీసేసాను అనుకోండి మనకి ఏమొస్తాయి 284 రోస్ వచ్చాయి. అదే ఇక్కడ నాట్ పెట్టడం వల్ల చూడండి, నాట్ ఫస్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు గై అంటే ఏంటంటే ఈ గై కాకుండా మిగతా 295 రోస్ నాకు సెలెక్ట్ అయిపోయినాయి ఆల్రెడీ. బ్రో ఆ 290 చెప్పు. స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అయినట్టు కదా మరి, స్టిల్ అదే గైడ్ ఉంది కదా మరి. అదే ఆర్ కండిషన్ ఉంది కదా, ఓకే. అర్థమైందా నీకు? ఇది ఫెయిల్ అయింది, ఇది నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే, ఇది ఫెయిల్ అయింది, ఇది ఫాల్స్ అయింది, కరెక్టే. ఫస్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు గై కాకుండా నాట్ ఫస్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు గై అంటే ఏంటంటే గై కాకుండా 295 రోస్ సెలెక్ట్ అయిపోయినాయి నాకు. మళ్ళీ సేల్స్ టెరిటరీకి ఈక్వల్ టు 11 సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. ఈ 11 ఉన్నవన్నీ కూడా ట్రూ అయ్యాయి కదా లెక్క ఇక్కడ మనకి. అప్పుడు ఈ గై ఉన్న 11 కూడా సెలెక్ట్ అయిపోయి మనకు వచ్చింది. యాక్చువల్గా అయితే ఈ గై రాకూడదు నాట్కి, సో బట్ అండ్ ట్రై చేస్తే 295. ఎండ్ పెట్టామనుకో ఇప్పుడు మారిపోద్ది మొత్తం సినారియో అంతా. ఇప్పుడు ఎండ్ పెట్టాను అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏం జరగద్ది చూడండి, ఎన్ని వచ్చాయి 281 రోస్ వచ్చాయి. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు గై ఉండకూడదు, అర్థమైందా? అండ్ సేల్స్ టెరిటరీ కీ అనేది 11 అయి ఉండాలి. ఓకే, అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఈక్వల్ అవ్వాలి, రెండు పక్కల ఈక్వల్ అవ్వాలి. గై ఉండకూడదు, సేల్స్ టెరిటరీ అనేది 11 అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు మనకి 281 రోస్ వచ్చాయి. ఓకేనా, ఇంతవరకు ఓకేనా మీకు లాజికల్ ఆపరేటర్స్ వరకు? ఎనీ డౌట్స్ అబ్బా? నో డౌట్స్ బ్రో, బాగానే ఉంది బ్రో. ఉమ్, ఉమ్. బ్రో ఏమన్నా లైక్ చెప్పండి చెప్పండి. సో మీ స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్ గురించి చెప్పారు కదా, సో పర్టికులర్ ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ నేమ్ లో లైక్ అంటే స్ట్రింగ్ కాదు, లైక్ నా ఫస్ట్ నేమ్ లో ఎవరికైతే పర్టికులర్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళని నేను ఫిల్టర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇది So, like- వస్తుంది అవన్నీ ఇక్కడ వస్తాయి. లైక్లో నువ్వు చెప్పిన రిక్వైర్మెంట్ మనం ఫుల్ఫిల్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, యూజింగ్ లైక్ Okay, bro. ఆపరేటర్. ఓకేనా, ఓకే. నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇదే, లైక్. ఓకే. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ అన్నమాట. స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏవేవి ఉన్నాయంటే ఇన్ను, నాట్ ఇన్, బిట్వీను, నాట్ బిట్వీన్, ఈజ్ నల్లు, ఈజ్ నాట్ నల్, లైక్ నాట్ లైక్. ఐ మీన్ ఎగ్జాక్ట్ ఇన్కి ఆపోజిట్ జరిగేది నాట్ ఇన్ అన్నిటికీ. ఈ 4 స్పెషల్ ఆపరేటర్స్కి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నాట్. ఓకేనా, ఇది ట్రూ అయినప్పుడు నాట్ పెడితే ఆ లిస్ట్ అంతా ఫాల్స్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, ఇన్ అనేది ఎట్ట వాడతామంటే ఇప్పుడు మనకి సమ్ నేమ్స్ ఉన్నాయబ్బా మనకి టేబుల్లో. ఇప్పుడు ఇదే తీసుకుందాం, వేర్ ఇప్పుడు సమ్ నేమ్స్. ఇప్పుడు నేను మీకు నేమ్స్ దగ్గర చెప్తున్నాను. జనరల్గా అయితే కంట్రీస్ వాటికి బాగా, కంట్రీస్ కౌంటీస్కి బాగా వాడతారనమాట. కౌంటీస్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు మన స్టేట్లో డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, డిస్ట్రిక్ట్స్ని వాటిని అక్కడ కౌంటీస్ అంటాం అనమాట మనం. ఏది యుఎస్లో అట్ట. ఓకే, ఇక్కడ మనకి కౌంటీస్ అంటే ఐ మీన్ కంట్రీ అనేది లేదు కాబట్టి ఈ టేబుల్లో వీ కెన్ సే ఇది వర్క్ అవుద్ది. టైటిల్, వేర్ టైటిల్ ఇన్ ఆఫ్, ఐ మీన్ ఒక సమ్ రిక్వైర్మెంట్, ఐ నీడ్ జస్ట్ ఓన్లీ కపుల్ ఆఫ్ జాబ్ టైటిల్స్. ఓకే, అండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఐ నీడ్ టు సీ. ఓకే, అది ఎట్ట చూస్తామంటే Ctrl+C, Ctrl+V. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను ఇది కానీ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అనుకోండి, ఐ విల్ గెట్ ఓన్లీ ద ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ మార్కెటింగ్ అసిస్టెంట్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ మేనేజర్ అవుట్ ఆఫ్
296 something rows, we got only 4 records who are working as marketing assistant and engineering manager. ఓకేనా? ఇది అర్థమైందా ఇన్ అనేది? దీనికి ఈక్వల్ టు కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఈక్వల్ టు తో సింగిల్ వాల్యూనే యూ కెన్ కంపేర్. ఓకే, సో మల్టిపుల్ వాల్యూస్ కావాలంటే ఇన్ వాడాల్సిందే. ఓకే, ఓకేనా? ఇది సేమే. నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్ కరెక్టే. బట్ నాకు కొద్దిగా ఇదేది నా డైలీ కాల్ ఉంటుంది. నేను అది కొద్దిగా సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది, ఏమనుకోకండి. పర్వాలేదు. ఓకేనా? ఇది అర్థమైంది కదా ఇన్ను ఇది. ఇప్పుడు దీనికి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ నాట్ ఇన్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి మీరే. నాట్ ఇన్ అని పెట్టానంటే ఇప్పుడు మనకి రికార్డ్స్ ఏవే వస్తాయి? అదర్ దాన్ దీస్ 2 రోల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేశానంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ 2 రోల్స్ కాకుండా మిగతావన్నీ వస్తాయి అన్నమాట మనకి. ఓకేనా? నాట్ ఇన్కి డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా? ఓకేనా? ఎస్ విల్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఇంకా డౌట్స్ వస్తాయి. అంటే ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే బేసిక్స్ అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది అర్థమైతే చాలు మనకి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వచ్చేసి బిట్వీన్, నాట్ బిట్వీన్. బిట్వీన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు జనరల్గా బిట్వీన్ అనేది స్ట్రింగ్స్కి కూడా వాడచ్చు. బట్ స్ట్రింగ్స్కి వాడితే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఆల్ఫాబెటికల్ వేలో వెళ్తుంది. ఓకేనా? ఏదైనా కానీ మనకి ఇప్పుడు ఆల్ఫాబెటికల్ వేలో వెళ్తున్నప్పుడు బిట్వీన్ మార్కెటింగ్ అసిస్టెంట్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ మేనేజర్ అని ఇచ్చారనుకోండి, ఈ నుంచి ఎమ్ మధ్యలో ఉన్నవన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా? అర్థమైందా నేను చెప్పింది? సరే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు నాకు ఏమొచ్చాయి చూడండి. 2006 నుంచి 1/28 నుంచి ఇది వచ్చేసి స్టార్ట్, ఇది వచ్చి ఎండ్. ఓకేనా? ఈ సింటాక్స్ అయితే మటుకు బిట్వీన్కి ఇదే, బిట్వీన్ సంథింగ్ అండ్ సంథింగ్ అని అనమాట. బిట్వీన్ ద స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ అనమాట. ఈ ఎండ్ వచ్చేసి 2007-08-06. ఇప్పుడు చూడండి, స్టార్ట్ వచ్చేసి నాకు 2006-01-28 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎండింగ్ వచ్చి 2007-08-06. మనం ఎక్కడ దాకా ఇచ్చామో అక్కడ దాకా వస్తుంది అనమాట. బిట్వీన్కి నాట్ బిట్వీన్కి తేడా ఏంటంటే బిట్వీన్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ ఇంక్లూడ్ ది స్టార్ట్ అండ్ ద ఎండ్ వాల్యూస్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాట్ బిట్వీన్ చూడండి, ఇంక్లూడ్ చేసిందా ఇది? వీటిని ఇంక్లూడ్ చేయలేదు చూడండి. ఈ వాల్యూస్ లేవు చూడండి. 2007-08-06 లేదు చూడండి. 08-07 ఉంది మళ్ళా. ఓకేనా? బిట్వీన్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ ఇంక్లూడ్ ది స్టార్ట్ అండ్ ద ఎండ్ వాల్యూస్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాట్ బిట్వీన్ ఇట్ won't include ది స్టార్ట్ అండ్ ద ఎండ్ వాల్యూస్. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్ అబ్బా?
సో లైక్ బిట్వీన్ యూజ్ చేసినప్పుడు ప్రతిసారి అన్కామెంటే కదా యూజ్ చేయాలి? ఎండ్ కమాండ్ ఇది మటుకు సింటాక్స్ మటుకు ఇది సేమ్. దీని గురించి ఇంకా మీరేం ఆలోచించలేదు. ఇక్కడ ఇక్కడ క్లారిటీగా ఇచ్చి ఉంటాను నాకు తెలిసి ఈ డాక్యుమెంట్లో కూడా. ఈ సింటాక్స్ ఇదే, బిట్వీన్కి ఎండే, ఇంకేం ఉండదు. ఓకేనా? బిట్వీన్ వచ్చేసి లోయర్ బౌండ్ వాల్యూ అండ్ అప్పర్ బౌండ్ వాల్యూ. ఓకేనా? మిడిల్లో ఎండే. ఓకేనా? ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈజ్ నల్లు, ఈజ్ నాట్ నల్లు. జనరల్గా మీరు ఏదన్నా వర్క్ ఇంతవరకు ఏదన్నా ఎన్కౌంటర్ చేశారా? ఐ మీన్ నల్స్ అంటే నల్స్తో ఎప్పుడైనా వర్క్ చేస్తున్నారా మీరు ఎవరన్నా? యా. నల్స్ అనేది జనరల్గా నల్తో ఏదైనా కంపేర్ చేయగలుగుతామా మనం? వీ కాంట్ కంపేర్ ఎనీథింగ్ విత్ నల్స్ అనమాట. ఇఫ్ వీ కంపేర్ ఎనీథింగ్ విత్ నల్స్ వీ విల్ ఎన్కౌంటర్ నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. ఓకే, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సీక్వెల్ we won't get any error, but we won't get any results అనమాట. ఓకేనా? వీ కాంట్ కంపేర్ ఎనీథింగ్ విత్ నల్స్ అనమాట. నల్స్ని ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇందాకంతా మనం వేర్ క్లాస్ రాసాము. వేర్ బేస్ రేట్ ఈక్వల్ టు 43.2692 అని రాసాము. అదే బేస్ రేట్ ఈక్వల్ టు నల్ అని చెప్పి రాస్తే రాదు మనకి అవుట్పుట్. ఇక్కడ చూడండి, ఒక నల్ ఉంది, మిడిల్ నేమ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఒకసారి చూపిస్తాను. వేర్ ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మన ఉద్దేశం ప్రకారం ఇది రావాలి కదా మనకి. చూడండి, ఏమీ రాదు మనకి. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో అయితే వీ విల్ ఎన్కౌంటర్ సమ్ ఎక్సెప్షన్, బట్ ఎస్క్యూఎల్లో ఎక్సెప్షన్ అనేది రాదు. బట్ ఇట్ విల్ త్రో రాంగ్ రిజల్ట్స్ అనమాట. ఇట్ విల్ పోస్ట్ రాంగ్ డేటా. అందువల్ల మనం నల్తో కంపేర్ చేయాలంటే ఈక్వల్ టు నల్ అనేది, అసలు నల్తో ఏది కంపేర్ చేయలేము కాబట్టి ఎస్క్యూఎల్ హ్యాస్ కమ్ అప్ విత్ ఈజ్ నల్ అండ్ ఈజ్ నాట్ నల్ కీవర్డ్స్ అనమాట. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇదే దాన్ని ఇప్పుడు ఈక్వల్ టు బదులు ఈజ్ నల్ అని రాస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. చూసారా ఇప్పుడు ఎన్ని నల్స్ ఉన్నాయి? ఏది మిడిల్ నేమ్ కదా, ఇక్కడ చూడండి. మిడిల్ నేమ్ టోటల్ 13 rows ఆర్ హ్యావింగ్ నల్ రికార్డ్స్. ఓకే, దీన్నే సేమ్ ఈజ్ నాట్ నల్ అని కానీ రాసామంటే we will get 283 rows because out of total 296, 13 rows having 13 records are having middle name as null. Okay, that's why we got 283 rows as output. Okay na? Is null is not null కి అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందాక ఎవరో అడిగారు, ఐ మీన్ ఐ ఫర్గాట్, సారీ నా నేమ్ గుర్తులేదు. ఇందాక అడిగారు నాకు పలాని, అంటే ఐ మీన్ నాకు పలాని ఆల్ఫాబెట్తో స్టార్ట్ అయ్యే నేమ్స్ కావాలి. అట్లా ఆ రిక్వైర్మెంట్ అంతా ఎట్టంటే వీ క్యాన్ యూజ్ లైక్ ఆపరేటర్. లైక్ అండ్ నాట్ లైక్ అని ఉంటాయి. ఓకేనా? లైక్ అనేది ఎట్లా యూజ్ చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, వేర్ మిడిల్ నేమ్ కాకపోతే మిడిల్ నేమ్ ఇక్కడంతా నల్స్ వస్తున్నాయి కదా. I will take first name, okay, because we can see the last name, okay, maybe where last name like, okay, single quotes because it is string, okay, like should be used on strings only. గుర్తుపెట్టుకోండి అది కూడా. We can see Bradley, right? B or shift underscore D underscore broad L E underscore. Okay, now if I run this command, you can see only the last name having Bradley records has been given output. Okay, ఓకేనా? అర్థమైందా? ఇది ఈ అండర్ స్కోర్ అనేది ఏంటంటే రిప్రజెంట్స్ సింగిల్ క్యారెక్టర్. గుర్తుపెట్టుకోండి,
this underscore can be used at the starting point or at any place in the string. Okay, I mean this underscore can have any character. It can be alphabeticals, it can be numeric, or it can be any special character too. Okay, it will support all the characters for that underscore. Okay na? If I put not like, you can see మనకి ఇప్పుడు ఏమేమి వస్తాయి, లాస్ట్ నేమ్ అనేది ఈ ఈ ఈ కాంబినేషన్లో లేనివన్నీ వస్తాయి అనమాట. అంటే బీతో బీఆర్తో స్టార్ట్ అవుతాయి, బట్ ఈ బీఆర్తో ఏటిల్తో స్టార్ట్ కాకూడదు అనమాట. అంటే బీతో స్టార్ట్ కాకూడదు మనకి ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ నేమ్ అనేది. ఓకేనా, అర్థమైందా? ఇది అండర్ స్కోర్ అనేది రిప్రజెంట్స్ సింగిల్ క్యారెక్టర్. మీకు ఇక్కడ క్లారిటీగా ఉంటుంది చూడండి. అండర్ స్కోర్ మ్యాచెస్ ఎనీ ఎగ్జాక్ట్లీ సింగిల్ క్యారెక్టర్ విత్ ఇన్ స్ట్రింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్స్ విత్ పర్సంటేజ్. లైక్ పర్సంటేజ్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అంటే చూడండి, బిఆర్ అనేది మ్యాండేటరీగా ఉండాలి. పర్సంటేజ్ తర్వాత ఇట్ క్యాన్ హ్యావ్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్, ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే, ఇక్కడ బ్రౌన్ అనేది వచ్చేసింది, బ్రాడ్లీ వచ్చింది, బ్రీవర్ వచ్చింది, మళ్ళీ బ్రౌన్ వచ్చింది, బట్ బిఆర్ షుడ్ బి మ్యాండేటరీ అనమాట. ఓకేనా, జనరల్గా ఎప్పుడన్నా కానీ మనం ముందర కూడా పర్సంటేజ్ బిఆర్ పెట్టచ్చు. జనరల్గా ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ పర్సంటేజ్ సింబల్ షుడ్ నాట్ బి యూజ్డ్ అనమాట. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ స్కాన్ ఆల్ అనమాట. ఫ్రంట్ కానీ పెట్టామంటే, అంటే ఏ టు జెడ్ కోసం చూస్తుంది కాబట్టి ప్రతి రికార్డ్స్ చెక్ చేస్తుంది అనమాట. దాంట్లో నువ్వు ఫిల్టర్ చేయలేవు. అదే కానీ వెన్ వీ ప్లేస్ పర్సంటేజ్ సైన్ ఆఫ్టర్ ద స్ట్రింగ్, దెన్ వీ క్యాన్ స్కిప్ ద రికార్డ్స్ దట్ డజంట్ స్టార్ట్ విత్ బిఆర్ డైరెక్ట్లీ. ఓకేనా, అందువల్ల పర్సంటేజ్ సైన్ ఫ్రంట్ వాడకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి. కంపల్సరీ వాడం మనం. ఓకేనా, వాడాల్సిన అవసరం వస్తే తప్పదు, మ్యాథ్స్ అయితే వాడకూడదు. ఓకేనా, వాడినా మనకి రిజల్ట్ రాకుండా పోదు. ఇప్పుడు నేను ఇది పర్సంటేజ్ పెట్టాను, రన్ చేద్దాం, ఏమవుద్దో చూద్దాం. చూడండి, బిఆర్ అన్నటువంతా అంటే ఇక్కడ ఏదైనా ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, బిఆర్ అనేది ఇక్కడ చూడండి, బిఆర్ అనేది మధ్యలో వచ్చింది, ఎల్ఆర్ బ్రాక్. చూసారా, ఈ పర్సంటేజ్ ముందర ఉన్నా లేకపోయినా మనకు వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, బిఆర్కి ముందు ఏమీ లేవు. అడుగు, ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉందా? స్టార్టింగ్ పెడితే ఎండింగ్ విత్ బిఆర్ రిజల్ట్ వస్తుంది కదా. స్టార్టింగ్ పెడితే ఇప్పుడు బిఆర్, ఇప్పుడు బిఆర్ పర్సంటేజ్ పెట్టానా, మనకి బిఆర్ అనే దాంతో లాస్ట్ నేమ్ అనేది లేదు కాబట్టి బిఆర్ అనేది రాలే ఇక్కడ. అర్థమైందా? స్టార్ట్స్ విత్ బిఆర్, అర్థమైంది కదా. ఇక్కడ వచ్చి పర్సంటేజ్ ముందర పెట్టాను కాబట్టి ఇట్ మే హ్యావ్ అదర్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ బిఆర్ అని అర్థం. అర్థమైంది కదా. ఒకసారి లాస్ట్ పర్సెంటేజ్ తీసేసి రన్ చేయాలి. లాస్ట్ పర్సంటేజ్ తీసామనుకో, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏమీ లేవు కదా. ఎండ్స్ విత్ బిఆర్ ఏం లేదు. బిఆర్ తో స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, ఈ పర్సంటేజ్కి ముందర ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. బిఆర్ తర్వాత పర్సంటేజ్ పెట్టామనుకోండి, బిఆర్ తో స్టార్ట్ అయ్యి దాని తర్వాత ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. బిఆర్ ఉన్నా కానీ వచ్చేస్తుంది మనకు అవుట్పుట్గా. అర్థమైందా? ఈ సినారియోని మీరు కొద్దిగా ఏదన్నా కొన్ని వాల్యూస్ చూసుకొని కొద్ది ప్రాక్టీస్ చేశారంటే అర్థమైపోద్ది మీకు. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ టు హ్యావ్ ఎనీ క్యారెక్టర్ బిఫోర్ బి అండ్ ఆఫ్టర్ ఆర్ ఇఫ్ వీ పుట్ పర్సంటేజ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఓకే, ఇఫ్ ఎనీ క్యారెక్టర్ హ్యావింగ్ బిఆర్ దెన్ ఇట్ విల్ ఆల్సో రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ ద అవుట్పుట్. అర్థమైందా? అండ్ మీరు అండర్ స్కోర్ చెప్పారు కదా, సో అండర్ స్కోర్ అనేది ఓన్లీ సింగిల్ క్యారెక్టర్, ఓన్లీ సింగిల్ క్యారెక్టర్, ఓన్లీ సింగిల్ సో వాట్ అబౌట్ లైక్ స్పేసెస్? సో నాకు ఒక నేమ్ ఉంది, సో నాకు స్పేస్ ఉంది, దానికి కూడా అండర్ స్కోర్ పెట్టుకోవచ్చు. నేను చెప్పాను కదా, ఎనీ క్యారెక్టర్. ఈ పర్సంటేజ్ అంటే ఏంది ఇక్కడ, ఓన్లీ ఆల్ఫాబెటికల్సే కాదు,
ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీ క్యారెక్టర్ ఇన్ అవర్ కీబోర్డ్. అండర్ స్కోర్ చెప్తున్నా, లైక్ నాకు స్పేస్ ఉన్నప్పుడు స్పేస్ ని అండర్ స్కోర్ కింద కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. స్పేస్ ఈజ్ ఆల్సో క్యారెక్టర్ కదా, అది అర్థమైందా? బ్రో ఒకసారి స్టార్టింగ్ బిఆర్ ఎండింగ్ బిఆర్ ఒకసారి. ఒక్క నిమిషం ఉన్నారు లైన్లో ప్లీజ్. Yes, Rotsana, it is completed, but I am waiting. The validation is pending from Sanoj. I need to hear it from Sanoj. Yeah. Yeah, sorry. And ఇప్పుడు మీ ఏంది ఇందాకేదో అడిగారు? బ్రో ఒకసారి స్టార్టింగ్ తో బిఆర్ ఒకసారి, ఎండింగ్ తో బిఆర్ ఒకసారి డెఫినేషన్ ఒకసారి చెప్పండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా? ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇప్పుడు చేయండి. ఒక్క నిమిషం అండి, ఇదంతా కాదు. నేను ఒకటి ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకొని దీంట్లోంచి క్లారిటీగా మీకు చూపిస్తాను. లాస్ట్ నేమ్తో బ్రో కెన్ యూ టేక్ అంటే ఫస్ట్ నేమ్ లో ఒక లెటర్ తీసుకోండి, స్టార్ట్ లెటర్ కానీ ఎండ్ లెటర్, అది ఈజీ ఉంటుంది అనుకోండి. సరే, ఇప్పుడు అదే కదా చేశాను. బిఆర్ అనేది అంటే ఇక్కడ స్టార్టింగ్ 2 లెటరే లెటర్స్ కదా. ఉన్నాయి కదా, ఎక్కువ సరే రాదు. సరే 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 ఓకేనా? ఇది ఓకేనా మీకు? ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు రన్ చేసాం. ఇప్పుడు చూడండి, బి ఎక్కడ ఉందో అక్కడంతా వచ్చేస్తుంది. బికి ముందర జిఐ ఉంది, ఈఆర్టీ ఉంది. ఓకేనా? మళ్ళా ఇక్కడ బితో స్టార్ట్ ఉంది. ఈ బ్రౌన్లో బి ఒక్క దగ్గరే ఉంది చూడండి. బట్ ముందర క్యారెక్టర్ ఉన్నా లేకపోయినా దానికి అనవసరం. అర్థమైందా నేను చెప్పింది? అర్థమైందా? అదేంటంటే ముందర ఉండాల్సిన రూల్ లేదు, ఇటుపక్క ఉండాల్సిన రూల్. ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు లాస్ట్ నేమ్ అనేది బి అనేదే ఉంది అనుకుందాం. బి అనేది ఇక్కడ లేదు, జనరల్గా బి అనేదే ఉందనుకుందాం. నాకు ఆ బి ఉన్నది కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. ఎందుకని అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ బి, అంతే. ముందు తర్వాత ఉండాల్సిన రూల్ కాదు అది. ఇవి ఉన్నా కానీ నాకు అవుట్పుట్ అయితే రావాలి అనేది కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేను నాట్ లైక్ అని పెట్టాను అంటే బి అనేది లేకుండా ఏదన్నా ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటేనే నాకు వస్తుంది. చూడండి, బి అనేది లేకుండా ఇవన్నీ ఉన్నాయి నాకు. బి అనేది ఉండకూడదు నేమ్స్లో. ఓకేనా? నాకు తెలిసి ఇవాళకి ఇది చాలు. టుమారో వచ్చేసి మీరు అడిగారు కదా ఇందాక సమ్ అనేది ఎట్ట వాడాలి అనేదంతా రేపు చూద్దాం ఇదంతా. అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ స్టార్టింగ్ బి తో ఒకసారి చెప్పు. స్టార్టింగ్ పర్సంటేజ్ బి అండ్ ఎండింగ్ బి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ పర్సంటేజ్ బి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ బి పర్సంటేజ్. పర్సంటేజ్ బి పర్సంటేజ్ మళ్ళా బియా? నో ఆ లాస్ట్ పర్సంటేజ్ తీసేసి ఒకసారి ఓన్లీ ఫస్ట్ పర్సంటేజ్ ఒకటి, తర్వాత లాస్ట్ పర్సంటేజ్ ఒకటి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించు. మొత్తం తీసేసా? నో పర్సంటేజ్ బి ఇది ఒక్కటే ఇప్పుడు చూపించిన. ఓకే, ఇది నాట్ లైక్ కాబట్టి ఇక్కడ లైక్ పెడతాను. సేమే వస్తుంది రిజల్ట్. అంటే ఐ మీన్ లాస్ట్లో బి ఉండాలి ఇప్పుడు, అది మ్యాండేటరీ. బి అనేది ఉంటుంది, లాస్ట్లో బి ఉన్నది కూడా మనకి డిస్ప్లే అయిపోతుంది. ఏమీ లేదు, లాస్ట్ బి ఉండాలి కదా. లాస్ట్ బితో ఏది ఎండ్ కావట్లేదు నాకు స్ట్రింగ్. ఓకేనా? క్లారిటీ వచ్చిందా? దీన్ని మీరు కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? నేను ఇవన్నీ బి పర్సంటేజ్ పెట్టినా, ఇందాక పెట్టాను అనుకుంటాను ఆల్రెడీ, మళ్ళీ చూపిస్తానులేండి. బ్రాడ్లీయే ఏదో వచ్చింది ఇందాక మనకి. ఇప్పుడు చూడండి, 21 rows ఆర్ దేర్. బి అన్నీ బీతో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, బి తర్వాత ఏదన్నా ఉండొచ్చు. అర్థమైందా? ఓకేనా? ఇంతవరకు క్లారిటీ కదా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అడగండి. ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఎవరో 2-3 మాట్లాడుతున్నట్టున్నారు. ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి ప్లీజ్ ఇప్పుడే.
అంటే రేపన్నా ప్రాక్టీస్ చేసి అడిగినా నో ఇష్యూస్. ఒకసారి అది మ్యాక్ ఒకసారి చూడు బ్రో, ఏమైనా ఎక్కించుకోవాలి. మ్యాక్కి చూస్తాను. నాకు తెలిసి మ్యాక్ ఎవరో వాడారబ్బా, నాకు తెలిసిన అంటే నా దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళే. ఒకసారి నేను కనుక్కుంటాను. ఓకే బ్రో, ఒకసారి చూడు బ్రో, ఓకేనా? నేను ఓకేనా? ఎక్కించుకుంటాను. నాకు తెలిసి రికార్డింగ్ స్టాప్ చేస్తాను. ఆ. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి.